وہ بھی اسی لیے ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا. وی ڈنٹ فنڈ اٹ this year because majority of our funds went into health اور پھر to curb this COVID کے جو مریض تھے تاکہ ہم ان کو فری میڈیکیشنز دے سکیں, فری ٹریٹمنٹ دے بالکل سکیں. ٹھیک ہے, آپ نے فوکس کر لیا کہ زیادہ مدد کن کو چاہیے. آپ سے اگر میں فضل الرحمان بات کروں کہ ایک ٹائیگر جو ہے, ایک کنسیپٹ تھا ٹائیگر فورس کا, پھر ٹائیگر فورس بنی, والنٹیئر لوگ زیادہ سامنے آئے, اس میں ہر طبقے کے لوگ تھے. ٹائیگر کا بیسیکلی کام کیا ہے, کس طرح وہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, بڑی شکریہ جو اتنا ٹائیگر فورس کو موقع فرسٹ ٹائم ملے. ٹائیگر فورس کا مین مقصد جو ہے نا وہ مہنگائی کے خلاف, اور جو فورس اسپیشل بنی ہے وہ کرونا کی جو پہلی لیئر آئی تھی تو اس میں کافی سنجیدہ اور حکومت نے کافی اچھے فیصلے کیے. تو اس حساب سے ٹائیگر فورس 10 لاکھ والنٹیئرلی اس نے رجسٹریشن کرائی ہے, اور پشاور میں تقریباً 18,000 والنٹیئر ہے. اس میں انجینئر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, جو والنٹیئرلی ڈی سی صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے ساتھ لنک ہے, اس کی ساری ڈیٹا. فضل الرحمان, میں آپ کی طرف بھی آتا جاؤں گا کیونکہ ہمارا پروگرام لائیو جا رہا ہے. قاضی جواد صاحب, میں آپ سے اگر بات کروں کہ اگر خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا کہ جو خیبر بینک ہے اس نے بہت سپورٹ کیا, پنجاب بینک اس میں بہت زیادہ آئیک ہے, بینکوں کا رجحان اب کامیاب نوجوان کی طرف آ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ کرے, کیونکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا. اب بینکوں نے اس حوالے سے کیا پالیسی بنائی ہے حکومت کے ساتھ مل کے تاکہ وہ کامیاب نوجوان جو کام کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کی مدد کی جائے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. بیسیکلی ہر ایک بینک کو اس میں اسٹیٹ بینک نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے, اور جوانوں کو اور نوجوانوں کو دونوں کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. یہ اس ملک کی بقا کا ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے, کیونکہ 70% لوگ یہاں پہ جو ہیں سارے کے سارے جوان یا نوجوان ہیں. اب جو پالیسیاں فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہیں وہ انتہائی آسان ہے. اگر آپ کمرشل باقی جائیں اور لون لیں بینک سے تو وہ آپ کو 13 سے کم پہ نہیں ملے گا, لیکن یہ جو اسکیم ہے فیڈرل گورنمنٹ کی یہ 3%, 4% اور 5% پہ, اور اس میں بیسیکلی امپاورمنٹ کی بات ہے کہ ان نوجوانوں کو آپ اور جوانوں کو آپ امپاور کریں, ان کو پیسے دیں, ان کے آئیڈیا کو ریفائن کریں, ان کو سرمایہ دیں, اور وہ اپنے آئیڈیا کو ایک پروجیکٹ میں کنورٹ کریں, امپلائمنٹ اپنے لیے بھی جنریٹ کریں, لوگوں کے لیے بھی جنریٹ کریں. تو اس سے یہ ہے کہ اوور آل ایز اے ہول اگر آپ ملک کو دیکھتے ہیں تو ہم جو فارن ڈیٹس لے رہے ہوتے ہیں, باہر سے قرضے جو لے رہے ہوتے ہیں, وہ ہم کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں ریونیو جنریشن کا سکت نہیں ہے. تو ہم اپنے ہی لوگوں کو امپلائمنٹ دیں گے, اپنے ہی لوگوں کو سرمایہ دیں گے اور وہ کام کریں گے. اچھا جواد قاضی صاحب, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے یہ ناظرین جو ہیں ان کو یہ بتائیں کہ جن جن لوگوں نے آپ کے پاس اپلائی کیا, حکومت نے ان کے کیس ریکمینڈ کیے, ان کو فوری تیزی سے قرض مل رہا ہے؟ ایسا ہے, اس میں تو میں آپ کو فوری کا نہیں بتا سکتا کیونکہ ہر ایک بینک کو ایک بجٹ ملا ہوا ہے. تو اپلیکیشنز ہمارے پاس آتی ہیں تھرو پورٹل. بہت ہی آسان طریقہ ہے, ہر ایک کے پاس نیٹ ہے, جس کے پاس فیسیلیٹی ہے وہ پورٹل پہ اپلائی کرتا ہے. وہ جب پورٹل پہ آتا ہے تو وہ پھر پورٹل کے بعد اس کی اپلیکیشن جہاں پہ جس بینک کو وہ بالکل ٹھیک ہے, پروسیس آپ کرتے ہیں تیزی سے, وہ جو اس کا ہے کہ ماضی کی نسبت بہتر ہوگا. حسن خان, ایک چیز اور دیکھتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک اکثریت ہے جو نوجوانوں پہ مشتمل ہے, اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہے, آئیڈیا ہے لیکن سرمایہ نہیں ہے. آپ نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, آئیڈیا جو لوگ دے رہے ہیں اب ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے, تو نوجوان متحرک ہے, وہ اس اسکیم کی طرف آ رہا ہے. بالکل سر ہے.
تمام پینلسٹ نے جو باتیں کی آئی کنڈ اگری مور ود دیم. سر اس طرح ہے, میں بینک آف خیبر میں جواد صاحب کے ساتھ ہی ہوتا ہوں, اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہ یہ بزنس پلان اپروو کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت اچھا رسپانس لائک یہ اسکیم کی 2 ٹیئرز چل چکے ہیں. اس سے پہلے فیز 1 تھا, تو اس میں ہمیں ریکارڈ 67,000 اپلائیز آئی تھی خیبر بینک کو صرف. پر اس میں یہ تھا, ہاں پہلے میں اتنی سمجھ نہیں تھی ہمارے جوانوں کو کہ انہوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے, کس چیز کے لیے اپلائی کرنا ہے. اکثر لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ جسٹ فار دا سیک آف اپلائی کر دیتے تھے, بزنس پلان نہیں ہوتا تھا. تو پھر ریجیکشن بھی تھی اسی کے مطابق ہمارے اسکیم میں. اس دفعہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے کافی ریفائنمنٹ ہے بزنسز میں, کافی ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں. آج اگر آپ دیکھیں بھی تو بہت سارے آئی ٹی ریلیٹڈ بزنسز تھے, ہاسپٹیلٹی کے تو خیر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہوٹلز بہت سارے. اچھا حسن, ایک اور چیز بتائیں, ماضی میں بھی کوئی جس طرح کی اسکیمیں آئیں لیکن وہ ناکام ہوئی کہ نہیں چل وہ پائیں. قرض کی واپسی کا طریقہ نہیں تھا اور وہ دوسرے جی سر, اس دفعہ کیسے میں یہ سر شفاف ہوگا؟ یہی جب کووڈ کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت کوز میں آج کل ریکوری بھی دیکھ رہا ہوں سر کے ساتھ, تو ہمارے لیے اٹ واز اے ویری گڈ تھنگ کہ کووڈ چلتا ہوا, لاک ڈاؤن چل رہا تھا پوری کنٹری میں, پر پھر بھی ہمارے جو جوان ہیں لاسٹ فیز میں ابھی جو چل رہے تھے کامیاب جوان کے, ان سب نے اپنی ریکوری بالکل نارمل رکھی ہے. وہ پیسہ دیتے رہے ہمارے پاس, کوز کوالٹی لوگوں کو پیسہ ملا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کوانٹٹی میں بس جی 67,000 نے اپلائی کیا, سب کو نہیں دیا ہم نے بھی پک اینڈ چوز کیا کہ جس کے یعنی بزنس جس نے ریکوائرمنٹ پوری کی, جو ڈیزرو کرتا تھا. میران, آپ کو ملا یہ, آپ نے یہاں سے لون لیا اور آپ کامیاب نوجوان کے اس پروگرام میں شریک ہوئے. آپ نے کس چیز کے لیے اپلائی کیا تھا, کتنا لون آپ کو ملا, فیوچر میں آپ کا پلان کیا ہے؟ فرسٹ آف آل آئی ول تھینک یو. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس فورم پر مجھے بات کرنے کی اجازت دی ہے. میرا اپنا کالج ہے, پیرامیڈیکل کالج مردان میں, تو اس کے ایکسپینڈنگ کے لیے ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہوتی ہے, تو اس کے ایکسپینڈنگ آف بزنس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. اور اپلائی کا طریقہ بھی بہت سمپل تھا, آن لائن اپلائی کرنا تھا. اور پھر اس کے بعد لکیلی آئی واز دا لکی ون کہ میں نے بینک آف خیبر کو چوز کیا تھا. تو ان کی ٹیم بہت کوآپریٹو تھی, مجھے کال بیک ہوا ہے, اور ان کی جو ریکوائرمنٹس تھی لائک فرام انیشیٹنگ ٹل ڈسبرسمنٹ آف لون, تو وہ بہت زیادہ کوآپریٹو رہے میرے ساتھ. میرا لون ڈسبرس ہو گیا ہے, تو اب لائک ہم نے کام اس پر شروع کیا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن شروع ہو گئی ہے لون کی. تو انشاءاللہ ہم اس کا لائک امپیکٹ ہمارے معاشرے پر یہ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو لائک ہم پروموٹ کریں گے, اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس امپلائمنٹ کے لیے آئیں گے. تو ابھی آپ کو لون کتنا ملا؟ لون آپ نے 3.5 ملین کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. 35 لاکھ 3.5 ملین. آپ جی نے اپلائی 35 لاکھ کے لیے کیا جی تھا, بالکل وہ اتنا ہی آپ کو مل جی گیا؟ بالکل 35 لاکھ چلو مجھے ملے ہیں. گڈ لک. ثانیہ, آپ سے اگر بات کریں, کوئی جو خواتین ہیں, ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کا یا پھر ماضی کی ایجنسیاں جو تھیں اب وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئی ہیں. گلگت بلتستان میں بھی ہم نے دیکھا خاتون اب تیزی سے آگے آ رہی ہے, مرد کے شانہ بشانہ وہ بھی کام کر رہی ہے. آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں, آپ اس اسکیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح آج آپ نے وزیر اعظم کا خطاب بھی سنا اور آپ نے یہ ساری چیز دیکھی, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہوں گی, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. آپ سب سے مل کے بہت اچھا لگا. اور یہ ہے کہ فیمیل جو ہے تو میرے خیال سے فیمیل میل کے برابر ہی ہیں. دیر از نو ڈفرینس بٹوین دیم, کیونکہ فیمیل میرے خیال سے فیمیل زیادہ محنت کرتی ہے, میل اتنے نہیں کرتے. میں اپنی آرگنائزیشن کی اگر بات کروں تو میں اپنی آرگنائزیشن میں میرے جو ساتھ کام کر رہے ہیں میل حضرات, ان کو پکڑ کے ان کو کام کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ آپ یہ کام کریں وہ کام کریں. تو میل اتنے سوری ٹو سے نہیں کوئی بات نہیں, آپ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ریئلی سوری, کیونکہ میرے ہیڈ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے میرا بھی کہ میں کس طرح ہوں. تو اصل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فیمیلز کو 100% اپرچونٹی ملنی چاہیے, کیونکہ ان میں بہت گٹس ہوتے ہیں میرے خیال سے. اور فیمیل جو ہے وہ کبھی کبھی اپنی فیملی کی وجہ سے ان کو سپورٹ نہیں ملتی نا, کہ نہیں آپ باہر جائیں گی, معاشرہ خراب ہے, یہ ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں, فیمیل کو
प्रॉपर वो मिलना चाहिए ना, सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो बहुत कुछ कर सकती है। नहीं, अब आप समझते हैं कि ये जो चेंज आया, अब जी। आपने देखा जी। कि जब 2013 का इलेक्शन था, 2018 का इलेक्शन हुआ, उसमें अगर नौजवानों ने किरदार किया तो एक बड़ी तादाद फीमेल की थी, जी, स्टूडेंट्स की थी, जी। वो आगे आई, तो बेदारी पैदा हो रही है, लोग आगे आ रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आ रही हैं, फीमेल्स आ रही हैं, उनमें शऊर आ रहा है, और बस, और मैं क्या कह सकती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। बंगे साहब, ये जो बात हुई है कि खातून को भी आगे आना चाहिए और उसके लिए भी मौक़े तो यकसां हो गए ना, और जो विज़न है खान का, आम तौर पे ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म साहब बहुत तेज़ी से काम चाहते हैं, टीम के हवाले से बातें आती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की टीम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि हमारी हुकूमत चाहे वो मरकज़ी है या सूबाई है, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर किसी को मौका है, मेल है फीमेल है वो अप्लाई करे। अभी आप आज देख रहे हैं जितने यहाँ पर चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई 4 हमारी फीमेल थी जिन्होंने अपने उनके चेक प्रोजेक्ट दिया, हाँ। प्रोजेक्ट दिए। ये तो सिर्फ वो यहाँ एक इवेंट के लिए आए थे। इसके बैक पे अगर आप देखें कोई 850 तक एप्लीकेशन है, तो उसमें आप अगर तनासब देखें तो ये 50-50 तक जा रहा है, मतलब फ़ीमेल मेल 50-50 तक ये चीज़ जा रही है। और हम यही चाह रहे हैं कि हमारी जो फीमेल हैं वो आगे आएँ, क्योंकि वो क्रिएटिव होती हैं, वो नए आइडियाज़ के साथ आती हैं, वो और उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो उसमें एक मज़े की बात ये होती है कि उसमें अगर वो एक प्रोजेक्ट है तो वो अगर वो 5 बंदों से वो स्टार्ट ले रही हैं, तो इसके बाद जब वो ग्राउंड पे जाती हैं, वो वर्क स्टार्ट ले लेती हैं, तो वो डबल करके मतलब 5 से 10, 10 से 15 और मतलब वो सर्विस दे रही हैं। तो ये हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो ये कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू है, इसमें लोग ये आपका प्रोग्राम इसलिए भी अच्छा है कि ये जो हमारे लोग देख रहे हैं, हमारे सूबे के जो लोग देख रहे हैं, हमारी ख़वातीन इसको देख रही हैं, हमारे जो नौजवान इसको देख रहे हैं, तो इनको मैं यही कहूँगा कि ये हुकूमत की जानिब से आपको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आप इस पर जाएं, अप्लाई करें, आप एप्लीकेशन दें, और जितना भी आप चाहते हैं कि मुझे इतना लोन चाहिए, 5 लाख से ये आपको लोन, आपको 2.5 करोड़ तक ये आपको लोन आपको हुकूमत फराहम करती है, और बंदा वो भी साहब, 3% एक मैंने मार्क अभी पर। क्वेश्चन किया था कि क्रिस्टल कैसे होगा, शफाफ कैसे होगा, क्योंकि आम तासर ये भी है कि लोन ले लेते हैं लोग, फिर वो बिज़नेस नहीं शुरू करते, और फिर ये बैंकों वाले जो हैं फिर वो उसी का, इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी है आपके देखिए, पास? ये एक पूरा एक सिस्टम डेवलप हुआ है, मतलब ये नहीं है कि जी कोई अप्लाई कर दे और उसको बगैर जांच पड़ताल करके उसका बैकग्राउंड चेक, ऐसा नहीं है। जो भी बंदा अप्लाई करता है उसके लिए पूरी एक टीम बैठी हुई है, वो उसके एप्लीकेशन को मतलब उसका पूरा चेकअप होता है, उसके बाद एक टीम जाके उसके ग्राउंड पे चेक करती है कि ये बंदा जो प्रोजेक्ट करना चाह रहा है ग्राउंड पे वो मौजूद है कि नहीं है। बाकी उसके बैकग्राउंड को भी देखा जाता है कि आया ये अगर लोन इसने लिया है तो इसकी जो वापसी ये बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये पूरा एक प्रोसेस से गुजर के उसके बिल्कुल बाद ठीक है, इसका ये मतलब है लोन जारी किया। माजी की जो स्कीमें थी उससे ये मुनफरिद है, ये बेनिफिशरी भी है, लेकिन सरकार ने ये बंदोबस्त भी किया है कि लोन लेने वाला प्रॉपर तरीके से उसे वापस भी करे। करेगा। हमारे साहब, ये सही बात है कि खैबर पख्तूनख्वा को इक्वल मौक़े अब मिलने शुरू हुए हैं, तो अगर मैं आपसे ये एक क्वेश्चन करूं कि आपके ज़हन में क्या है कि मेन अगर टूरिज़म पे ज़्यादा आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म कहते हैं फोकस होगा, तो कौन कौन से इलाके हैं जो टूरिज़म के हवाले से बड़े अहम हो जाएंगे? देखिए, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है, हज़ारा डिवीज़न हो गया, मलकंड डिवीज़न हो गया, अब स्पेशली मर्ज्ड एरियाज़ भी खुल गए हैं। ये सारी जगह हैं जहाँ पे टूरिज़म के अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा है। इको टूरिज़म भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस अब हुई है, शुरू हो गई है। हमारे पास इस सूबे में अगर आप देखें 600-700 साल से बुद्धिज़्म फ्लरिश कर रहा था। गंदारा सिविलाइजेशन का ये सीट है,
हर जगह आप जाएं, हमारी जो स्वात है, मर्दान डिस्ट्रिक्ट है, सोआबी वगैरह, जगह जगह पे आपको बुद्धिस्ट साइट्स मिलेंगे, अशोका के रेलिक्स मिलेंगे आपको, हर्षवर्धना के मिलेंगे, कनिष्का के मिलेंगे। इनफैक्ट कनिष्का का तो कैपिटल ही पेशावर था। तो ये खैबर पख्तूनख्वा तो चप्पा चप्पा हर कोने में टूरिज़म इनग्रेन्ड है। इसको खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी का रिवाइवल जो है वो डिपेंडेंट है टूरिज़म पे, और टूरिज़म इस गवर्नमेंट का फोकस है। टूरिज़म इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो आपके गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ टैक्सेशन से बढ़ेंगे और आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गए। तो ये और इसके लिए ये आज का जो प्रोग्राम है जो लोन्स दे रहे हैं, ये बेसिकली इसी मकसद के लिए है कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो इस सूबे में। इनामुल्लाह खान, ये जो सोशल वेलफेयर है ये आम हालात में भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन आ गई कि आपने सेहत कार्ड भी देना है, आपने दूसरी लहर में भी लोगों की मदद करनी है, और उसके साथ साथ आप दीगर डिपार्टमेंट के साथ बाकी महकमों के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, आपकी हेल्प जो है मरकज़ से भी हो रही है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू भी हमारी जारी है। थोड़ा आप देखें कि हम लॉन के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं और ये गवर्नर हाउस का लॉन जो है, यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी भी है, लेकिन क्योंकि टॉपिक इस तरह का है, हर बंदा बात करना चाहता है, अपॉर्चुनिटी फराम की गई है, तो ये हमारी बातचीत भी इसी माहौल में जारी है, और थोड़ी चाय भी हमें फराम की गई है, वो भी साथ चलेगी। जी ना जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी वास्ट डिपार्टमेंट इन इटसेल्फ। मेरे साथ सोशल वेलफेयर सेक्टर भी है, स्पेशल एजुकेशन भी है, उसके साथ वुमेन एम्पावरमेंट भी है। अब ये हर मिनिस्टर की और हर प्राइम मिनिस्टर की और हर चीफ मिनिस्टर की एक अपनी पॉलिसी होती है कि हर एक डिपार्टमेंट को वो किस तरफ लेके जाएं। मेरे प्राइम मिनिस्टर की, मेरे चीफ मिनिस्टर की, एंड देन मेरी खुद ये एक पॉलिसी मैंने बनाई है और मैं स्ट्रेटजीज़ बना रहा हूँ कि हम इस बार इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम करें, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे उन लोगों को फोकस करें जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड सेक्ट्स ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, ऑफ आर सोसाइटी हैं, जैसे कि वुमेन है। मेरी बहन ने अभी बात की कि वुमेन किसी तरीके से एक मर्द से कम नहीं है आजकल, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। फिर डिसेबल्ड हैं, उन पे हमने पहले फोकस नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस हैं कि उन पे हमने वो करना है, कंसंट्रेट करना है। फिर जवान है हमारी यूथ, उनको हमने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, हमने स्किल डेवलपमेंट उसमें लेके आना है। इमीडिएट जो दो चीज़ें हैं वो ये हैं कि एट दिस मोमेंट वी कैन प्रोवाइड देम विद स्किल डेवलपमेंट एंड वी कैन प्रोवाइड देम विद कैश ग्रांट्स और कोई ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेशन, जैसे कि मैंने आपको बात की कि वी केम अप विद अ वेरी creative, very state of the art poverty alleviation initiative, जिसमें हम जवानों को रिक्शा लोडर्स देने वाले थे, औरतों को हम ये वीट ग्राइंडर्स देने वाले थे जो कि सोलर ऑपरेटेड वीट ग्राइंडर्स थे। उसके अलावा हम हैंडीक्राफ्ट्स पे काम करना चाहते थे। हमारे ज़्यादातर ये मर्ड एरियाज़ जो हैं, वी हैव अ वेरी फर्टाइल लैंड, उसमें वी हैव डिफरेंट फ्रूट्स, वी हैव डिफरेंट वेजिटेबल्स, बट वी कैन नॉट सस्टेन दैम इन अ वे कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं थी कि हम उनको प्रोसेस कर सकें, हम उनको रिफाइन कर सकें। बिल्कुल ठीक है, अब टेक्निक भी आ गई, उसमें बेहतरी भी आ गई। टाइगर, पिछली दफ़ा भी मैं थोड़ी सी बात आपसे कम कर सका था, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एक टाइगर का जो कंसेप्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बनाई गई, वजूद में आ गई, नौजवानों ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया, आप लोग मौजूद हैं। आप क्या चाहते हैं कि बेहतरी के लिए आपको कैसे आगे लेके साथ चला जाए? देखिए जी, उस्मान डार साहब ने जो ये यूथ जवान प्रोग्राम और टाइगर फोर्स को जो लॉन्च की है,
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو والنٹیئر ہے اور جو اپنا جذبہ رکھتا ہے، تو 10 لاکھ لوگوں نے اپلائی کی ہے اور وہ ایکٹیو ہے. پشاور میں بھی جو ہماری جو ٹیگر فورس ٹیم ہے، وہ جو مین بازار ہے جو رامپورہ جہاں پہ ہول سیل کا کام ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اس نے کافی کام کی ہے. جو ہول سیل کا جو کم ریٹ ہے اور جو چھوٹے دکاندار جو آگے آتے ہیں، اور جو اس میں 20-25 روپے کا تقریباً چینی کم ہو گئی ہے، اس وجہ سے ٹیگر فورس کا جو اپنا جذبہ بڑھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں تو وہ آگے اس کا رزلٹ آ رہا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے اگر یہ انشاءاللہ 3 سال تک حکومت کے شانہ بشانہ اور جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ڈی سی صاحب ہے، اگر وہ بھی تھوڑا اس پہ فوکس کرے تو میرے خیال میں جو زیادہ مسائل ہے جو موجودہ ہے جو عام پبلک سے پھیلتے ہیں، مطلب ایک چھوٹا دکاندار ہے، ابھی اے سی صاحب یا ڈی سی صاحب تو اس کے ساتھ نہیں جا سکتا. ابھی تو ہم چھوٹے سطح پہ اس کو کریں گے، آگے اس کو شو کریں گے کہ یار یہ یہاں پہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. مطلب وہ ہم صرف اس کو آگے ہم آپ مجھے فضل الرحمان یہ بتائیں کہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ٹائیگر فورس کو، تو بعض اوقات اگر پاور پاس آ جاتی ہے یا آپ کے پاس اختیار آ جاتا ہے تو اس کو انتہائی ایمانداری کے ساتھ یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے کہ کوئی مس یوز نہ کرے؟ بالکل چیک بیلنس ہے. میں سارا ڈسٹرکٹ پشاور کو میں لیڈ کرتا ہوں، اور ہمارے جو ہے نا ہفتے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ ڈی سی آفس میں، اور ہم کو وہ سارا جو مسائل ہے اس کو بھی کہتے ہیں. ابھی چینی کا ریٹ 25 روپے کم ہوا ہے، لیکن ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی نیا پریلسٹ نہیں بنا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو نیا پریلسٹ بنے، کیونکہ چھوٹے دکاندار وہیں پرانے ریٹ میں چینی اس کا 110 مطلب ہے 100 آپ بھی بیچتے ہیں. فوکس کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی نہ ہو، اگر کوئی وہاں کرپشن کر رہا ہے تو اس کو بے نقاب کرے، اس ٹائپ کی آپ؟ بالکل بالکل. ہم اس طرح بہت سے ہم نے جو جس کو کوٹا لائسنس ملا ہے سرکاری آٹے کا، بہت سے ایسے ہم نے دکانداروں کو دیکھا ہے کہ وہ سرکاری آٹے کو لوکل جو بوری ہے خالی بوری وہاں سے منگوا کے وہاں اس میں ڈال کے 1100-1200 کو بیچ دیتے یہ ہیں. چیزیں ہیں، یہ عوام کی بہتری کے لیے کرنے. قاضی صاحب میں آپ کی طرف اگر آؤں تو بینکوں کا بڑا اہم رول ہے، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان کو انپار کرنا ہے. ایک تو آپ لون دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ جو نوجوان اس طرح آج مشکل میں تھا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ پالیسی کامیاب جا رہی ہے؟ بالکل وجہ فرمایا آپ نے. نوجوانوں کو امپائر کرنا ہے کہ وہ سیلف امپلائڈ ہو جائے. ایک تو یہ بات ہے کہ لوگ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا میں ایک اپنے ہی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے انصاف روزگار اسکیم جو کہ بلا سود ہیں اس کا پروگرام شروع کیا ہے. نیولی مرج ایریا جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں جو کہ سیٹل ایریا کے ساتھ مرج ہو گئے ہیں، 4000 اپلیکیشن اور تقریباً 1 بلین 100 کروڑ روپے فری آف مارک اپ ان لوگوں میں تقسیم کیا ہے نوجوانوں میں، کہ وہ وہاں پہ اپنا روزگار پھر سے شروع کریں. اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. حسن خان، یہ جو روزگار کی بات ابھی بات کی قاضی صاحب نے، یہاں پہ حکومت کا فرض ہے کہ نوجوان کی مدد کرے، اسے لون دے. نوجوان پہ کیا رسپانسبلٹی آتی ہے، وہ کیا رول کرے؟ جی سر جس طرح کہ ویلفیئر کے منسٹر صاحب اور ان سب نے کہا کہ امپاورمنٹ، تو حکومت اس دفعہ جو کری وہ امپاور کر رہی ہے. ڈونیشن نہیں دے رہے، ان کو لون دے رہے ہیں. لون دیا ہی جا رہا ہے اس بیسس پہ کہ وہ جو بزنس کر رہا ہے. تو اگر ایک بندہ بزنس کر رہا ہے اور اگر وہ لائل ہے اپنے بزنس کے ساتھ، وہ ڈیفینیٹلی وہ پیسے واپس کرے گا. اور جس طرح کہ جواد صاحب نے کہا کہ ہم ایک اور اسکیم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اسی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی انصاف روزگار کرے، اگر وہ بلا سود ہے. اس میں ہم نے 1 بلین فائنینسنگ تو گورنمنٹ نے کی تھی، بٹ اس کی اب آگے جو اب فائنینسنگ ہو رہی ہے وہ ان نوجوانوں کے پیسوں سے ہی آ رہی ہے. جو ریکوری ہوتی ہے، ہمارا ماڈل یہ ہے کہ 100 ملین ریکور ہو جاتا ہے بندوں سے، وہ ہی آگے ہم ڈسپرس کرتے ہیں اور بندوں کو. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جوان کہیں کام کر رہا ہے اور یہ فاٹا کا جوان ہے، تو وہ بھی ہمیں پیسے واپس کر رہے ہیں. سوشل رسپانسبلٹی ہے. میران، یہ جو ابھی آپ کو لون مل گیا، آپ نے ایک پروجیکٹ ذہن میں سوچا ہوا تھا، اس پہ آلریڈی آپ پہلے ایجوکیشن پہ کام بھی کر رہے تھے. آنے والے دنوں میں آپ نے اور نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس پہ آپ کا پہلے سے ہوم ورک تیار ہے؟ ہم نے اس پر پہلے سے ہوم ورک کیا ہوا ہے.
हम टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो अब ये लोन हमें मिलेगा तो हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और सेकेंडली हमारे पास एम्प्लॉइज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया करेंगे, और उससे सबसे बड़ी बात कि मैं ख़ुद सेल्फ एम्प्लॉयड हूँगा वहाँ पर, बजाय कि मैं गवर्नमेंट पर बोझ बनूँ, मैं अब एक टैक्स पेयर बनूँगा इंशाल्लाह, लाइक हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। इट्स मीन कि ये नौजवानों की जो नौकरियों की बात है, जब इस तरह के प्रोजेक्ट खुलते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ते हैं, तो खुद ब खुद नौजवान बेरोजगार भी होता जाएगा। जी बिल्कुल, लाइक ये तो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि आप नौजवान को कुछ कोई फ्लोर फराहम कर दें कि वो उसके स्किल्स जो हैं वो कुछ करके दिखाए वहाँ पर, तो ये पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं। इससे पहले तो ऐसा था कि जब नौजवान बैंक के पास जाते थे तो बैंकर्स भी बैठे हुए हैं, तो ये नौजवान को हाई रिस्क की नज़र से देखते थे कि ये हमारे पास हाई रिस्क है, वो नौजवान को लोन या ऐसे इनिशिएटिव के लिए सपोर्ट करते ही नहीं थे, वो डिक्लाइन करते थे। तो ये इस गवर्नमेंट का पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि वो दे ये तो रहे हैं। ठीक है, नौजवान के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो बैंकों के लिए हाई रिस्क थे, वो मुख्तलिफ प्रोफेशन थे, सबकी बात। सानिया, मैं ये चाहता हूँ कि जो हुकूमत की पॉलिसी है उसमें मैंने देखा जो लोन है उसमें बाकायदा आपका कोटा मुकर्रर किया गया कि इतनी ख़वातीन को ज़रूर देना है, जी, तो ये बिल्कुल। भी तो एक बहुत अच्छी बात हुई ना। जी बिल्कुल। इस दफ़ा जब इमरान खान की जब हुकूमत आई तो उन्होंने फ़ीमेल को बहुत सपोर्ट किया, इस लिहाज से कि अभी जब आप इस इवेंट से अंदाज़ा लगा ले कि जब चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी तो उसमें सबसे पहले फ़ीमेल्स आई, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो फ़ीमेल को बहुत सपोर्ट करते हैं, और फ़ीमेल को सपोर्ट करना भी चाहिए क्योंकि वो हर एक नेशन की एक स्ट्रेंथ होती है। तो नहीं, एक और चीज़ मैं देखता हूँ जी। कि एक खातून है, उसके पास जब घर का निज़ाम होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बजट चलाती है, घर को चलाती है, फिर वही खातून अगर किसी इदारे की सरबराह बनती है तो कुदरत ने उसको एक जो है वो एक दर्जा दिया हुआ है जिससे वो सारे निज़ाम को बेहतर, तो खातून कामयाब बिजनेसमैन होती है मर्द की निस्बत। हाँ, क्यों नहीं, ये आपने जो सवाल किया इसमें ही जवाब था, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो मेरे ख़्याल से, मैं ये नहीं कह रही कि मैं फ़ीमेल हूँ इसी वजह से मैं फ़ीमेल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन आप अगर नॉर्मली मैं बात करूँ ना तो फ़ीमेल्स को ज़्यादा इसी वजह से सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उनमें वो गट्स होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल उस चीज़ ठीक को है, यूटिलाइज हुकूमत कर कर रही सकती है। है। जिया साहब, एक चीज़, अब मेरे पास टाइम जो है ना वो ख़त्म होने जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि वन लाइनर हम बात करें कि लोगों के खदशात भी हैं, आप पे क्रिटिसिज्म भी होता है, दबाव भी होता है, तनकीद भी होती है कि जी वो बहुत ज़्यादा दावे थे वो काबिल अमल अभी तक नहीं हो सके, तो वन लाइनर क्या जवाब होगा आपका ताकि मैं सबकी एक राय ले लूँ। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो वादे किए थे वो सारे ग्राउंड पे मतलब आ रहे हैं। आप मैं कौन सा प्रोग्राम आपको बताऊं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया और आज वो ग्राउंड पे है। आपका कामयाब जवान प्रोग्राम ग्राउंड पे है, हमारे नौजवान उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका सेहत सहूलत कार्ड, सेहत इंश्योरेंस वो ग्राउंड पे है। खैबर पख्तूनख्वा के 60 खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 63 लाख हेल्थ कार्ड जो होंगे वो आपके पूरे खैबर पख्तूनख्वा को मिलेंगे। 10 लाख मतलब एक कार्ड में 10 लाख पूरी फैमिली उससे बेनिफिट होगी। सबसे बड़ा प्रोग्राम मतलब पूरी दुनिया में वाहिद सूबा खैबर पख्तूनख्वा है पाकिस्तान का कि ये इंश्योरेंस दे बिल्कुल रहा है। ठीक है, जो वादे थे वो तकमील हो और रही है। इसमें जी, एक और चीज़ शेयर करूंगा इसी प्रोग्राम के हवाले से कि जो आज प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा कि इसमें कमिंग जो इमर्जिंग जो इंडस्ट्री है वो आईटी है, तो इसमें हम एक प्रपोजल के साथ हम जा रहे हैं। और मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से जितने भी हमारे फ्रीलांसर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए हम एक ST इन IT हमारा जो मिनिस्ट्री है वो एक हम कामयाब जवान के लिए एक प्रपोजल हम सबमिट करवा रहे हैं। उसमें हम कोई बड़ा उसमें लोन हम उसमें नहीं करेंगे, बल्कि एक हमारा जो फ्रीलांसर है उसके लिए सिर्फ कोई 1-1.5 लाख रुपए तक उनकी ज़रूरत होती है, वो हम उसको इक्विप करेंगे। इस 1-1.5-2 लाख रुपए में हमारे जो फ्रीलांसर बैठी हुए हैं वो बाहर से पैसा लेकर बिल्कुल आएंगे। ठीक है जी। हमारे सब, मैं चाहता हूँ कि वन लाइनर आए अपनी अपनी एक बात के। जी
वन लाइनर ये है जी कि सब कुछ डिपेंड करता है इकॉनमी पे। अगर आप देखें ये 2 साल बाद मुश्किलात रहें, लेकिन अब इकॉनमी एक पिक करने लगी है। स्टॉक मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, टैक्सेशन आपकी बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो कि बेहतरी की तरफ कदम जा रहा है। जी नाम ये कहूँगा कि देखें 70 साल के डिसहार्टेड लोग थे, उनको एक विजनरी लीडर मिला, उससे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे। जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो जितनी आपकी परफॉर्मेंस होती है वो वैसे नहीं नज़र आती। पहले विजन आता है, ठीक बात है, तवक्कुआत ज़्यादा है, तेज़ी से काम करना पहले होगा। विजन आता है, फिर पॉलिसी बनती है, फिर स्ट्रेटजी होता बिल्कुल है। ठीक हमारे है। ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम भी ऐसे है, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक बट इट विल टेक टाइम। टाइम थोड़ा लगेगा। जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है और जो मुनाफ़ाखोर है, जो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह टैगर फोर्स का क्रैक डाउन होगा और उसकी निशानदेही इंशाल्लाह होगी और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक रेट करप्शन कम का नहीं होंगे। खात्मा होगा और सच्चाई और अच्छाई सामने आएगी। जब आप काजी साहब, आपने इस चीज़ को वन लाइनर अगर करना है, आपने बैंक के कहूँगा जितने भी काम होते हैं, पॉलिसीज होती है, एक स्ट्रेटजी चलते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तब्दीली आएगी। जी हसन, सर तब्दीली आएगी, आ रही है तब्दीली, चेंज हो रहा है, देख रहे हैं हम भी चेंज आ देख चुकी रहे हैं, है। आ चुकी है। अच्छा रियाज साहब की बात, आ चुकी है तब्दीली। जी मेहरान, जी सर, मैं तो यही कहूँगा कि लाइक हर मुल्क के इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी में मुल्क की यूथ का बहुत बड़ा यूथ रोल को होता साथ है। लेके चलेंगे। आप सानिया, मेरे पास टाइम बिल्कुल short है। females are not problem, they are the solution of those problems. बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जहां अपने मेहमानों का मशकूर हूँ, वहीं पे आपका भी बहुत मशकूर हूँ। आज आप तब्दीली, जिस तरह अभी ज़िया साहब कह रहे कि तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। आज यही गवर्नर हाउस है पेशावर का, जहाँ पे अवामी इज्तिमा भी हो रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, और ये सब कुछ तब्दीली की तरफ बड़ा कदम है। ना सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए, गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए। आज आप देखते हैं पनाह गाहें हैं, आपके पास हेल्थ कार्ड है, आप उसी के साथ साथ देखते हैं एहसास हो रहा है कि गरीब को कैसे, ये चाइना को मॉडल हमने बनाया, मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं कि हम वही मॉडल लाएंगे। और उस आखिरी खुतबे में यही था कि कोई शख्स किसी से बड़ा नहीं, किसी गोरे को काले पे, किसी अमीर को गरीब पे कोई फौकियत नहीं है, और यही वज़ीर आज़म का विज़न है। सवाल ये है कि क्या आप उसमें शामिल हो रहे हैं? अगर कल तक आप शामिल नहीं हुए तो आज से आप भी, मेरी आवाज़, आपकी आवाज़, सबकी आवाज़, इसी आवाज़ के साथ कि आने वाले वक्त में आपने किरदार अदा करना है। असमत हाशवानी को गवर्नर हाउस पेशावर से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।